हे गाइस स्वागत कर आज एक न्यू ब्लॉग को। तो मु आसी पहुंच जाइए आम गाँ पाखे थी माँ बड़ाला मंदिर। तो आज बड़ाला मंदिर आम जाना तो आम सहित आम सेवक अच्छा चलते बुझा जे माँ को केवल आविर्भाव है केवे कौन है कौन सब रीतिनीति रही से विषय जाना। तो चलते आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो आम आसी पहुंच जाइचु माँ बड़ाला मंदिर जे सेवक पचारि बुझा जे आम श्रद्धालु मानू प्रथम जनातु जे डुमा ग्राम ये पीठर माँ बड़ाला केवेठार पूजा पाँच। जय माँ बड़राल माँ आमर ये माँ बड़राल आसिकी मिनिमम गोटे 100 वर्ष है आमर आम पिला बेलू आम जेजोपा कालू पूजा पाँच ये जो आमर बापा जेजोपा थिले मूलू ये पूजा चलती मिनिमम गोटे 100 वर्ष भितर आम आम बापारू बड़ हेलुणु एबे बापा मने तांके आउ नाई आम जानिबाठू आम 50 वर्ष पूजा कलु। तो एबे आमु जणांतु जे मांगर सबटा प्रिय भोग कौन? आमर प्रिय भोग है खीरी। खीरी आमर जो क्षीरटा जो आमर नूता क्षीर आसीबो नूता क्षीर ताइरे गोटे गाईर क्षीर हैला परे आमर सेटा फास्ट आमर दू चाउल दिया हबो दू चाउल देला परे खीरी भोग तांकर फास्ट एटा फेमस भोग तांकर माँ बड़रांगर खीरी देला परे आमर दू चाउल सब जो दिया होची एटा आमर फास्ट भोग होची आम बापा ए जो खीरी होची एटा वर्ष सारा होची ना कोन पूजा पर्व रे खाली होची? वर्ष सारा एटा आमर 12 मासी खीरी हैला 12 मासी भोग एटा खीरीटा। भक्त माने मानसिक रखिले की प्रकार पूजा सामग्री किंबा भोग चढ़ाती नूता क्षीर आनुती गोटे गाଈ आगा क्षीर गोटे गाଈ क्षीर धरी आसो नाली चूड़ी आणवे चुनुरी आणवे छिटकना आणवे आउ जो भोग नड़िया कदली जे जोड़ा मानसिक कर आसिक पाँच जो फल से धरिक आसवे गजा मुहा मंदार माल ये सब धूपकाठी मात्र क्षीर आमर मेन नूता क्षीर गोटे गाଈर क्षीर धरिकी आसवे आसला ये माँ को जो पूजा मानसिक जे कर सेटा नाली कपड़ा जो छिटकना आणुती सेटा चूड़ी संगे बांधुंट मानसिक करके जाऊँगी मनोकामना पूर्ण होची माँ सपन जहाँ देवा कथा तांके दौरान किए ये आमर जो आसुँच भक्त मैंने किए एमती खाली हाथ में फेरी ना जमी मिलवार वरदान कि जहाँ भी संतान की जोड़ा भी कौन भी मिलूँ माँ को। एबे आमु जणांतु जे वर्षक सारा ए मंदिर रे केउ केउ मुख्य पर्वपर्वाणी किंबा यात्रा अनुष्ठित हुए जेउठी कि अधिक भक्तों समागम होती? सब भक्त आमर ए फास्ट आसो दशहरा दशहरार भी आमर हजार हजार लोक भक्त आसुँच ये दर्शन कर। सेकेंड पाली आमर है कार्तिक मसरे आमर कार्तिक पूर्णिमा संक्रांति की माने हजार हजार भक्तगण आसिक ये आमर दर्शन कर जाऊँगी आमर जी जगह ना ये जगह कभर हो जाऊँगी लोक भक्त जी आसुँच आमर कार्तिक मास से सेकेंड है 3 नंबर है आमर चैत मास अन्य भक्त एमती आसुँच माने जगह आमर जो बोदा पड़ुंट ये जगह आमर कभर हो जाऊँगी लोक को जगह मिलूना रही आहरी हजार हजार भक्तगण आसिक बोदा आमर बलि पड़ुची सबू लोक आसी खाऊँ भोजी भात रांधिकी आमर जो आमर जी जगह ना महापुरुषर ये जगार आमर लोक रहा जगह हो ना आहरी आगू आम बढ़िया चाहूँ आहरी अनुष्ठान को आहरी बढ़िया चाहूँ माँ बड़राल कृपारू कि आशीर्वाद थाऊ आमर ये अनुष्ठान बढ़ी बढ़ी जाऊ। एबे आमको जणांतु जे मंदिर रे कौन विशेष आलौकिकता किंबा भक्तिंकर मनस्कामना पूर्ण होगा कि सत्य घटना विषय आमको कहतु? आज्ञा आमर माँ बड़राल को जो अच्छा ये रुमपारे लोक जो गुहारिया पड़ी आसुँच किए संतान किए कोटा जो गुहारिया पड़ती आमर 21 दिन किए 7 दिन 5 दिन जो पकाउती माँ बड़राल सपन जहाँ जोड़ा जो मानसिक कला किए संतान किए कोटा जो ये कर सपन भी कोर्टे भी गुहारिया जो पड़ुं 21 दिन यहाँ आमर सत्य घटना ये जो गुहारिया लोक आगे जो पड़ुती यहाँ आगे माँ देवे जहाँ देवा जोड़ा चाहूबे जोड़ा चाहिए आणिक देवे सपन कि जो गुहारिया पड़ुती आसिक राति देवे आउ अन्य लोक जदि आमर ये रही
ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ଗଲା ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ବି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାରୁ ଦୁଇଟା ହେବ ନାହିଁ ଆମର ଏଇଠି। ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବେ, ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ସେଇଠି ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ କହିଦେବେ, ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ଫଳ ହେଇଗଲା, ତମେ ଯାଅ ତମେ ତାକୁ ଫେରିକିରି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ବେଲେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମକୁ କହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିବ ଆମେ ଆସିବୁ, ମା ତମର କାମ ପୁରା ହେଇଗଲା, ତମେ ଚାଲ। ବେଲେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମାହା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେବେ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଦେବା ପାଇଁ, କିଏ ବୋଦା, କିଏ ନଡ଼ିଆ, କିଏ ଗଜମୁଆ, ଏମିତି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନସିକ। ତ ମାନବ ସମାଜ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା? ଆମର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ପାରାଘାଟି ଉପରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଜାଗା ପାରାଘାଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମର ଜେଜେବାପା କାଳରୁ, ଆମ ଜେଜେବାପା ଯାଉଥିଲେ ସେ ଉପରକୁ ଏମିତି ଯାଇ ତାଙ୍କେ ବୁଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ କେତେ ଯିବେ କହିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେଦିନ ଆମ ଜେଜେବାପା ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଢାଳ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଢାଳଟା, ସେ ଢାଳଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ତଳକୁ ଖସିକିରି କହିଲେ, ମୁଁ ଢାଳ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଯିବି। ଉପରକୁ ଗଲା ଆଗରୁ ହେଲେ ମା ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାତ ଭଉଣୀ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଅଧିକା ହେଉଛି। ଅଧିକା ହେଲା ପରେ କହିଲେ, ହରେ ଆଜି କ'ଣ, ଆଜି ସବୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଗ କାହିଁକି ଅଧିକା ହେଉଛି? ନା ପୂଜାରୀ ଆସିକି ଜଗିଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତାଙ୍କ ଢାଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତ। କହିଲେ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ଢାଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ, ପୂଜାରୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସେ, ତୁ କାହିଁ ନୁକୁଛୁ, ଆସେ। ମା ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆମ ଜେଜେବାପାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ଆସିଲେ, ତାଙ୍କେ ଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଆମ ଢାଳ ରହିଗଲା। କହିଲା ହଉ, ଏ ଢାଳ ନେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଢାଳ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଫୋପାଡ଼ିବୁ ସେଇଠି ଆମଟିକି ପୂଜା କରିବ, ସେଇଠି ଆମେ ବାହାରୁ, ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁଟା ମାନସିକ କଲା, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଓଷ ଖାଇଲା କି କେଉଁଟା କ'ଣ କଲା, ସେଇଟା ପୁରା ହେବ କହିକିରି ମହାପୁରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଢାଳ ନେଇକିରି ସେଇଠୁ ପାରାଘାଟିରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ତଳକୁ ଆସିଲେ, ଏଇଠି ରହିଲେ। ମା ଏଇଠୁ ରହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଠୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ଏଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖକୁ ପକେଇଲେ। କହିଲେ ତମକୁ ସିନା ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି, ହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷୀର କିଏ ଦେବରେ କହିକିରି ଏଇଠୁ ଆମର ଗାଁ ତଳୁ ଢାଳ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ସେ ବିଲ ଆମର କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ନାଁ ଦିଆହେଲା ଦୁଧି ବିଲ ନାଁ ଦିଆହେଲା। ସେଇଟା ଆମର ଗଉଡ଼କୁ ଦିଆହେଇଛି ବିଲ। ତାଙ୍କର ଏଇଠି ନୂତା କ୍ଷୀର ଅଡ଼େ, ଚାଉଳ ଅଡ଼େ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଆମର ପାଣି ମିଶୁ ନାହିଁ। ମା ବଡ଼ାଳଙ୍କର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଗାଁରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହାଘର ଓ ବ୍ରତଘର ହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କି ପ୍ରକାର ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଛି, ମାଆକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁଆ ଦେବେ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଛପେଇବ ଆଣିକିରି କାର୍ଡ଼ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ। ନଦେଲେ ମା ଅଶାନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମର ବାହାଘର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୁଆ ଦେବେ, ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ, ଗୁଆ ଆଣି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ଆଣିକିରି ଭୋଗ କରିବେ। ଏଇଠି ଗୁଆ ପାଣି ଛଡ଼େଇଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଧରିକି ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ଗୁଆ ଚଳେଇବେ କି କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମା ବଡ଼ରାଳ ଯେତେବେଳେ ପାରାଘାଟି ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଢାଳଟି ଫିଙ୍ଗାରିଥିଲେ, ତ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଢାଳଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଦିଆଯିବ? ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଢାଳ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ନା ପାରାଘାଟରୁ, ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରେଇକିରି ମା ଗୁରୁ ଏମିତି ଦେଖେଇଲା, ଏଇଠି ଖୋଳିବ ସେଇଠି ଖୋଳିବ, ଏମିତି ଦେଖେଇଲା। ଚାରିବାଟରୁ ଖୋଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଆଣିକିରି ଖୋଳିଲେ, ତ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଢାଳଟା ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ପଥର ହେଇଯାଏ। ଚାରିବାଟରୁ ଯେଉଁଠି ପଥର ବାହାରିଲା, ସେଇଠି ମା ବଡ଼ରାଳ ନାଁରେ ପୂଜା କରାହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହାପୁରୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠିକି, ଗୋଟେ ଆମର ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ଚାଳ ଘର ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିନୁ ଏଠି ମହାପୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନେ ସବୁ ଏ ଚାଳ ଘର ହେଇକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଫେରେ କରିକିରି ବାଡ଼ ବୁଝିକିରି ସେଇଠି ଆସିକିରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଭୟଙ୍କାର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏଠିକି ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ହେଲେ ବି ଆସିବାକୁ ଏଠି ଡରୁଥାନ୍ତି। ଆମ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ,
ଦି ଜଣ କି କେବଳ 3 ଜଣ ଏଇଠିକି ଆସିକିରି ପୂଜା କରିକିରି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବାକୁ ଏଠିକି ସାହସ ନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଜେଜେବାପା କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁ ଏଠି ଆସିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ, ସେତେବେଳେ ଚାଳ ଘର ଗୋଟେ ଥାଇକିରି ଏମିତି ଏଠି ପୂଜା କରିକି ତାଙ୍କେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଏଠିକି ଆସିବାର, ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଏମିତି ଆସିକିରି ପୂଜା ପାଠ କରିକିରି ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେବେଠୁ ଏବେ ଜାଣିଲୁଣୁ, 30 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆମେ କଲୁଣୁ। ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ଗଲେଣି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ହେଲେ ଏବେ ଆସୁନି। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି ମା ବଡ଼ରାଳଙ୍କର କୃପାରୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇଟା ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଡୁମାଉପା ମା ବଡ଼ରାଳରୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମା ବଡ଼ରାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ବଡ଼ରାଳ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମା ବଡ଼ରାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହା ନେଇକି ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଯଦି ଆସେন ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।